Okay, all of you, welcome to my chemistry classes. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് അതിന്റെ കാരണങ്ങളാണ്. പിന്നെ അതിന്റെ റിയാക്ഷൻസ്, അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ആണ്. നമ്മൾ അതിനകത്ത് ചെറിയൊരു ഭാഗമുണ്ട്, യൂസസ്. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. Now we are going to potassium permanganate section. Okay, so the section is, you write the heading. Second compound, first compound potassium dichromate, then second compound it is potassium permanganate. Okay, potassium permanganate in the formula is here again potassium, here again MnO4 permanganate. Permanganate artham per one charge, so this is a minus one charge per one, so one per manganate. Okay, permanganate. Okay, അപ്പോൾ ഇതാണ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ്. നമ്മൾ പൊതുവെ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ വെരി സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ്. Now we are using in potassium dichromate as a oxidizing in laboratory ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. So and also in volumetric analysis, permanganometric titration ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. So ഇതാണ് ഈ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റിന്റെ കാര്യം. നമ്മൾ നേരെ അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് പോകാം. Now we are going to its preparation. പ്രിപ്പറേഷനിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു മാംഗനീസിന്റെ ഒരു ഓറാണ്. That manganese ore is called pyrolusite ore. Okay, so that ore is here again MnO2. Mn and is also pyrolusite ore. It is a pyrolusite. Okay, pyrolusite ore, pyrolusite ore. Okay, and then you understand the oxidation state of this pyrolusite manganese here, and so here also then +4 is the oxidation state, and this also here again +4. I am rewriting it. Now you take this pyrolusite ore and undergo an oxidation reaction. Oxidation. Okay. Oxidation എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവെ എയറിലുള്ള ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിക്കാം. And also a base is needed. ബേസിൽ നമ്മൾ പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് KOH ഉപയോഗിക്കും. And then plus O2 from air ആണ്. O2 from this also air. Okay. അപ്പൊ അതോട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് വരും കേട്ടോ. ഹീറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ. Okay. And then അത് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക it is also forming manganate. Okay, it's also here again MnO4. This again 2 minus ആട്ടോ. പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് അല്ല, മാംഗനേറ്റ് ആണ്. 2 charges there. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാം here again it is a manganate ആണ്. It is again manganate ion. Okay, ഇതിന്റെ color usually greenish color ആണ്. It's a green color. It's a green color is there. Green color. Okay. This color is black, and usually this color is black. Okay. And then this is a manganate. Manganate le oru karyam shradhikkanam. Ivide oxidation 4 into 8. 8 minus 2 it is also 6 plus 6 is the oxidation state. Now I am rewriting here. This also here again plus 6 is there. Okay. And so next condition ini namukku oxidize cheyidal namukku idu kittu. Appo nammal oxidize cheyan povunnilla. Nammal veroru tharam reaction aappa. The reaction നോക്കുക. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യും, സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യും. Now we are adding H2SO4 into this. Okay, so H plus and then it is from H2SO4. ബാലൻസിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു 3 കൊടുത്തു കേട്ടോ. 3. It's only for balancing. And then again we are taking like this way 2 here again MnO4 minus. ഇതാണ് പെർമാംഗനേറ്റ്. Then plus. Okay, പിന്നെ ബാലൻസ് ഉണ്ടാവുക here again MnO2. നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത MnO2. ഇതാണ് നമ്മൾ പെർമാംഗനേറ്റ്. This is called permanganate. Okay, it's a permanganate. Per one charge permanganate. And now this is a permanganate. And the color നമുക്കറിയാം. Color usually solution ആണെങ്കിൽ it is a purple color. It is a purple color in solution, and violet color in crystal. Violet color. Okay, this is in a solid state, and this is in also solution. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ റിയാക്ഷൻ. പെക്യുലിയർ റിയാക്ഷൻ ആണ്. പെക്യുലർ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ +6 ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നേരത്തെ. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ 4 into 2 8 minus 1 7. അപ്പൊ മാംഗനീസിന്റെ അത് +7 ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ്. നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാം ദിസ് ആൾസോ വാട്ട് +4 ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തില് ഒരു +6 oxidation state. Okay, +6 oxidation state is changed into, okay, here again one is +7 and other is എന്തായിരിക്കും +4. Okay, +7 ഉം +4 ആയിട്ട് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിഡിൽ ലെവൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് changed into a higher level oxidation state,
and a lower level oxidation state. And this type of reaction is called disproportionation reaction. It's a very famous reaction you studied in redox last year chapter. And so this is a reaction name is called here again. It is also okay. It's a disproportionation. Okay, proportionation. Disproportionation reaction. Okay, and so either reaction is a normal oxidation reaction. Okay, it's also oxidation reaction only. Okay, this is a disproportionate reaction, and from that you can get potassium. Potassium കൊടുത്തില്ല പെർമാംഗനേറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തേക്കാം. സോ മാത്രമല്ല ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം, നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ 241 അല്ലെ. സോ 241 എന്നൊന്ന് എഴുതിയേക്കാം, ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം കേട്ടോ. ഈ ഒരു സെറ്റിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം. ക്ലിയർ? അപ്പോ നിങ്ങൾ പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക, അതിന് ട്രേസ് ചെയ്ത ഒറിജിനൽ റിയാക്ഷൻ വരികയാണ്. റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ഇത് അറിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ റിയാക്ഷൻ ഒന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നോക്കി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ റിയാക്ഷൻ ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാം, എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും. ഇത് നമ്മൾ പർപ്പിൾ കളർ അല്ലെങ്കിൽ പിങ്ക് എന്ന് പറയും കേട്ടോ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കാൾഡ് പിങ്ക്. ഓക്കെ, നൗ ഐ ആം ഇറേസിംഗ് ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, നമ്മൾ അതിന്റെ റിയാക്ഷൻസിലേക്ക് പോവാം. സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു റിയാക്ഷൻ വൈസ്, ട്രേസിന് പകരം റിയാക്ഷൻ വൈസ് എടുക്കുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് എ pyrolusitol. Here again it is a manganese dioxide, MnO2. The 2 വേണം, and then plus 4 here again KOH. 4 KOH. KOH ന് പകരം NaOH ഒക്കെ ആവാം, കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. Then plus O2. Okay, 241 എന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയ, അപ്പോൾ it is O2 കേട്ടോ. O2 241 ആണ്. Okay, so O2 that gives. Okay, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പില് ഇതിന് എന്താ ഉണ്ടാവുക? It is potassium manganate. Okay, so you can say here again K. Okay, KMnO4, K2MnO4. In the charge 2 minus 1, K2MnO4, then plus. Okay, the balance in it is 4K. 4K in the it is also 4K manganese. That is oxygen. H2O is forming. This also H2O. H2O and 2H2O. 4 up 2H2O. Then plus here again 2H2O. Then plus. Okay, balance manganese. Okay, here again. Wait a second. Okay, here again H2O. 2 KMnO4 plus here again 2H2O. Yes. I forget this thing. Here again 2 KMnO4. 2 KMnO4. K2MnO4. 2 K2MnO4 plus 2H2O. Now it is okay. Okay, heat is essential. Is this essential? Then second reaction. Okay, here again second reaction. Second reaction is simple. So it is also here again K2 MnO4 acidified. Is also H plus from sulfuric acid. H2 here again SO4. Only sulfuric acid can use H2SO4. Then foaming. Okay, it is also foaming. Balance answer it is also is forming. It is 3 angle. Okay, 3. This is if it is 3 angle, it is forming. It is a KMnO4. Then 2 KMnO4 plus. Okay, then MnO2. Okay, about 3 കൊടുത്താൽ 3 കൊടുക്കുന്നു. Then പിന്നെ അപ്പം ഓക്സിജൻ ബാലൻസ് ചെയ്യണം അല്ലേ. ഇവിടെ 4 into 3 12 ആണ്. 12 8. Okay, 9 10. Then plus. Okay, then plus. It is also H2O. Here again H2O. Then plus H2O. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2H plus ആണ്. 2H plus. Now maybe it is a balanced one. It is balanced one. Okay. അപ്പോൾ ഇത് second reaction. Okay. So it is a potassium permanganate is formed. ഇതിനകത്ത് ഈ റിയാക്ഷന്റെ ഈ സെക്കൻഡ് റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ നടത്താൻ പറ്റും.
അത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകണം. സെക്കൻഡ് റിയാക്ഷൻ വി ആർ അഗെയിൻ യൂസിങ് ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ. ഇസ് ഓൾസോ കെമിക്കൽ വേ. അത് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ ഇത് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. MnO4 2-. So we can say here again MnO4 is also 2-. So electrolytical oxidation. It is called electrolytic oxidation. It's electrolytic oxidation in alkaline solution. In OH minus solution. In OH minus solution. Okay. അപ്പൊ എന്താ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല. സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് എ ഡിപ്പ് ഇൻ ഇലക്ട്രോഡ്. ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് ഇറക്കി വെക്കുക. അപ്പുറത്ത് വേറെ ഇലക്ട്രോഡ് വേണം. സോ ദിസ് ഈസ് ആനോഡ്. യൂഷ്വലി ദിസ് ഇസ് ആനോഡ്. ദിസ് ആനോഡ് ക്യാൻ ടേക്ക് അവേ ഓൺലി 1 ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ഹിയർ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ആനോഡ് കൂടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാലൻസ് എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? MnO4 minus 2 minus പകരം മൈനസ് ഉണ്ടാവും. സോ യു ക്യാൻ സേ ഹിയർ അഗെയിൻ MnO4 is also minus. And so ഈ രണ്ടാമത്തെ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് യൂഷ്വലി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻ. നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഒരു MnO2 എടുത്ത് പിന്നെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Also one laboratory preparations. Okay, it is a laboratory preparation. Lab preparation നമ്മൾ Mn2+ എടുക്കണം. It is Mn2+. Okay, manganese dichloride ആവാം, ഇതൊക്കെ ആവാം. ഇതിലേക്ക് now you can say it is ഒരു കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തു. നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട കോമ്പൗണ്ട് ആണ്, ഡി ബ്ലോക്കിൽ തന്നെ പരിചയപ്പെട്ടതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് peroxodisulfide. Okay, peroxodisulfide. It is also S2O8 2-. ഇത് എവിടെയാണ് പരിചയപ്പെട്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാറ്റലിറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത് എക്സാമ്പിൾ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് S2O8 2-. ഇത് പെറോക്സൈഡ് ആണ്. ഇതൊരു ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ്, സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ആണ് ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ദിസ് വൺ. Okay, അതിന് നമുക്ക് കിട്ടാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അഗൈൻ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് വേ. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 2 ഇലക്ട്രോൺ ക്യാച്ച് ചെയ്യും കേട്ടോ. ഇത് 2 ഇലക്ട്രോൺ ക്യാച്ച് ആണ്. 2 ഇലക്ട്രോൺ ക്യാച്ച്, കാരണം പെറോക്സൈഡ് ബോണ്ട് ക്യാച്ച് 2 ഇലക്ട്രോൺ ക്യാച്ച് ചെയ്യും. അപ്പോ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് +2 എന്താക്കണം? +4 +5 +6 +7. ഓക്കെ, അപ്പൊ 4 ഇലക്ട്രോൺ ക്യാച്ച് ചെയ്യണം. ഓരോ 2 ഇലക്ട്രോൺ ക്യാച്ച് ചെയ്യും. അപ്പൊ 4 ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഗൈൻ 2. ഓക്കെ, 2 S2O8 2-. ഓക്കെ, പിന്നെ അതിനകത്ത് H+ അല്ലെങ്കിൽ H2 ആഡ് ചെയ്യണം. കുഴപ്പമില്ല, അത് പിന്നെ ചെയ്യാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ്, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? അഗൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് MnO4. ഓക്കെ, Mn ഹിയർ അഗൈൻ O4- ഉണ്ടാവും, then പ്ലസ്. ഓക്കെ, സൾഫേറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഹിയർ അഗൈൻ 2 അല്ല, അപ്പൊ 4 SO4 2-. 4 SO4 2-. പ്ലസ് പിന്നെ ബാലൻസിന് ഉണ്ടാവുക H+ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ H2SO4 ജനറേറ്റ്. വെയിറ്റ് എ സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, ഒരു H2SO4 പകരം വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാൻ മതി. 8 ഹിയർ അഗൈൻ H2. ഞാൻ ആ കറക്റ്റ് ബാലൻസ് നോക്കട്ടെ. Mn2+. ഓക്കെ, 2 Mn2+ ആണെങ്കിൽ 5 അല്ലേ? 5 ആഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ. യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ഈസ് 5. അപ്പോഴേ ഫുൾ ബാലൻസ് ആവുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് 5. ഓക്കെ, 5 ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് 10. ഓക്കെ, 10 SO4 2-. 10 SO4 2-. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 ആണെങ്കിൽ 2 MnO4-. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊരു ബാലൻസ്ഡ് റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യ രീതിയിൽ ബാലൻസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ആൻഡ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലബോറട്ടറി പ്രിപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി താഴെ എഴുതിയേക്കാം പ്രിപ്പറേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ, ഒന്നാമത്തത് ഫ്രം പൈറോളുസൈറ്റോൺ. 3 പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ്, ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഫ്രം പൈറോളുസൈറ്റോൺ. കൺഫ്യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രം ക്രോമൈറ്റോൺ ആണ്. ഇത് പൈറോളുസൈറ്റോൺ. താഴെ എഴുതിയേക്കാം. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്രം പൈറോളുസൈറ്റ് ഓർന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിന് താഴെ എഴുതിയേക്കാം the pyrrolysate ore oxidized. The pyrrolysate ore is oxidized by aerial oxygen. This is from air. Okay, aerial oxygen in presence of alkali forming manganate ion. Forming manganate is also manganate ion. Clear? Then you write down this equation. Pause ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം. ഞാൻ അടുത്ത ഇക്വേഷന്റെ നോട്ട് പറയാണ്. പോസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം. then അടുത്തത് the manganate ion undergo
disproportionation reaction. Underline the word disproportionation reaction. The manganate ion undergo disproportionation reaction, forming potassium permanganate. Forming potassium permanganate in acid medium. In acid medium. Acid medium in acid medium. Full stop. Only H2SO4 is using. Full stop. Only H2SO4 is using. Clear? Then first preparation. At the preparation 2-1. Okay. Electrochemical preparation. Question 2, preparation 2 in number electrochemical preparation. Reaction, you write down this reaction. And by using electrochemical oxidation. Preparation oxidation. By using electrochemical oxidation. The reaction 2 can be changed by electrochemically. Can be changed by electrochemically electrochemical oxidation. Electrochemical oxidation. Then you can write this reaction. MnO4 2 minus, electrolytic oxidation, comma, in OH minus, alkaline medium, then MnO4 minus. But no electron, anode, this is anode. So that is the case. The positive. Then, the preparation from laboratory preparation. Lab is the preparation. I will just note Mn2 plus, manganese 2 plus, can oxidize by peroxo disulfate. Peroxo disulfate. Forming permanganate. Then it is a reaction. And pause it, you pause it and write it. Okay, now I can erase this one. Erase it. Clear? This is the important mark here. Comparing with this, the first one reaction is highly important. Now I am erasing this one. Especially potassium permanganate is an oxidizing agent. That's the carry. That's a different oxidation state. We have oxidation state. Detail. Okay, clear. So now we are going to potassium permanganate, KMnO4. Here again it is also KMnO4, KMnO4. And that's all ion, okay, active ion MnO4 minus. This is MnO4, here again minus. And that's the oxidation state. Oxidation state is here, it is +7 oxidation state. Here again 4 into 2, 8, 8 minus 1, 7, and this is a 7. Chapter, redox chapter workout. Now it is +7 oxidation state. Suppose this is maybe in an acid medium. This is in an acid medium. Okay, acid medium. Okay, acid medium. Here again H plus. Acid medium H plus. Okay, acid medium. MnO4 minus. It can catch. Okay. The stable so highly stable Mn plus 4 stable acid medium. Acid add the electron catch the Mn2 plus. Now it is changed into Mn2 plus. Mn2 plus is 5 electron catch. Now it can catch 5 electron. 5 number of electron. Catch 5 number of electron. Okay. Then E0 value, that is a little bit important. E0 value of this reaction is
1 point, wait a second, I will check it. This also E0 value is 1.5. It is equal to 1 point here again 5 volt. Okay, E0. This is E0. Okay, equal to 1.5 volt. Now you go for, in the case of a base situation, base. Okay, weakly basic media, but it's not strongly. Okay, weakly. Okay, it is a weakly basic medium. It's also basic medium. Okay, medium. Weakly basic medium. It is also OH minus is there. OH minus, and so it is forming most stable oxidation state is Mn2 plus. Mn2 plus. Okay, അപ്പോൾ Mn2 plus ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതുക as a compound വേറെ ഫോം ചെയ്യാം. That is forming MnO2, manganese dioxide ആണ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. Okay, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ E0 value is very famous. 1.699 ആണ്. നമ്മൾ 7 ആക്കി എഴുതുന്നു. 1 point E0 that is equal to here again 1.7 volt ആണ്. Okay, അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായത് manganese, potassium permanganate act as a oxidizing agent in acid medium as well as base medium. Correct. Weakly basic medium. രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അതിൽ തന്നെ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ആസിഡ് മീഡിയത്തിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ E0 വാല്യൂ 1.5 വോൾട്ട് ആണ്. ഇനി ബേസ് മീഡിയത്തിലാണെങ്കിൽ 1.7 വോൾട്ട് ആണ്. അപ്പൊ ഈ റിയാക്ഷൻ ആണ് കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിയാക്ഷൻ കുറെ കൂടി സ്ട്രോങ് റിയാക്ഷൻ. അപ്പൊ സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഇൻ വീക്ക് ബേസിക് മീഡിയം. അതിനേക്കാൾ ലോ ആണ്, സ്ട്രെങ്ത് കുറവാണ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഇൻ ആസിഡ് മീഡിയം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് ഓക്സിഡൈസിങ് പവർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, now if you go for oxidizing power, so it is an oxidizing power. Okay, then it is also power നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, so you can say KMnO4 അല്ലെ. അപ്പൊ KMnO4 in acid medium വെച്ചോ, acid medium in H plus medium. Okay, അതിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും KMnO4 in base medium. It's also KMnO4 in base medium. Okay, base medium. Like OH minus, H plus OH minus medium, because the value is 1.7 volt and here value is 1.5 volt. അതിനേക്കാളും കുറവാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് K2, here again Cr2 is also O7. അതിന് വാല്യൂ 1.33 volt. 1.33 volt. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു കമ്പാരിസൺ നോക്കാം. Which is the strongest? I compare the oxidizing power അല്ലെങ്കിൽ oxidizing potential of this oxidizing agent. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബേസ് മീഡിയം. അതിനൊക്കെ കുറവ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഇൻ ആസിഡ് മീഡിയം. ഏറ്റവും കുറവ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് പവർ ആണ് K2Cr2O7 in ആസിഡ് മീഡിയം. അത് ആസിഡ് മീഡിയത്തിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ, ബേസ് മീഡിയത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. ആൻഡ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ OH minus. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അത് എഴുതിയേക്കാം. ഓക്സിഡൈസിംഗ് പവർ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. റിയാക്ഷൻസ് കൊടുത്തത് ഓക്സിഡൈസിംഗ് പവർ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്സിഡൈസിംഗ് പവർ ശേഷം നോട്ടില്ല, യു റൈറ്റ് ദിസ്. ഓക്കെ, ദിസ് സെൽഫ് ടോക്കിംഗ്. ഓക്കെ, ഇത് നേരിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം മാത്രം. ഇത് നമ്മൾ ഈ ഓരോ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് നോക്കും. ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ഇൻ ആസിഡ് മീഡിയം നോക്കും, അതേപോലെ വീക്ക്ലി ബേസിക് മീഡിയം നോക്കും. നമ്മൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്നു. ക്ലിയർ? പോസ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പോവാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ലാർജ് സെറ്റ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് പോസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം. ഞാൻ ഇറേസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, യെസ്. ഇനി നമ്മള് അടുത്തത് ശരിക്കും പോകേണ്ടത് നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ആണ്. തൽക്കാലം അത് പോയ ഒരു സ്വല്പം ഒരുപാട് സമയമുള്ളൂ. നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് കൂടെ ഉണ്ട്. സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ടു അയോൺസ്, മാംഗനേറ്റ് ആൻഡ് പെർമാംഗനേറ്റ്. നമ്മൾ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം. സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ്, എഴുതിയേക്കാം. സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മാംഗനേറ്റ് ആൻഡ് പെർമാംഗനേറ്റ്. സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മാംഗനേറ്റ് ആൻഡ് പെർമാംഗനേറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരെ രണ്ട് അയോൺസ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത്. ഒന്ന് ഹിയർ അഗൈൻ മാംഗനേറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് K2,
MnO4. So ഇത് 2 മൈനസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് +6 ആണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അടുത്ത നമ്മൾ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് MnO4 and so it is +7 ആണ് ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, കൗണ്ടർ അയോൺ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. സോ കൗണ്ടർ അയോൺ മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ സോ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഹിയർ അഗെയിൻ MnO4 മൈനസ്. ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ MnO4 2 മൈനസ് ആണ്, മൈനസ് അല്ല 2 മൈനസ്. അപ്പോ ഏതെങ്കിലും സെൻട്രൽ മെറ്റലിന്റെ ചുറ്റും 4 എണ്ണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സോ നോർമലി ഇറ്റ് ഇസ് എ ടെട്രാഹീഡ്രൽ സ്ട്രക്ചർ. നേരെ അത് വരയ്ക്കാൻ പോവാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ഹിയർ അഗെയിൻ മാംഗനീസ്. This also you can say oxygen. Allowing them all oxygen single akida, and then it's also oxygen, and here again oxygen, and here also oxygen. Two minus charge. Now, two oxygen minus charge and baki double bond. Okay. So, appo ivide oru minus kodukunu. Okay. Ivide oru minus kodukunu. Baki oxygen double bond oxygen. So it is a very famous tetrahedral structure. Now it is a tetrahedral structure. Okay. So it is like this way. It's a tetrahedral. TD is a lot of tetrahedral structure. Maybe we are going with ഇത് under resonance ആയിരിക്കും, എല്ലാ resonance ആണ്. Maybe you are going with potassium permanganate. Okay, this is manganate കേട്ടോ. Manganate തെറ്റിപ്പോരുത്. It is a manganate എന്ന് എഴുതാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൺഫ്യൂസ് ആണ് സ്വല്പം. Manganate. Okay, manganate. Another word is permanganate. Okay, so it is just like this way. Here again MnO4. This also minus. MnO4 minus. This is a permanganate. Okay. Here again permanganate. And ganate. Permanganate. And also, in this case, we are writing same condition. Manganese central. Okay. And this also oxygen. And again you can say oxygen. And this also oxygen. And here again oxygen. And one charge minus. Now it is a minus. Okay. And then it is again a double bond. This again double bond. And again this also double bond. So again this is a tetrahedral structure. There is no much complication. It's a tetrahedral structure. Okay. In this electronic configuration discuss. So here again D6 configuration. Manganese. Okay. Manganese D6 oxygen state +6 ആണ്. അപ്പോൾ D1 configuration. Now it is a D1 configuration. കാരണം 25 ആണ് മാംഗനീസ്. 25 ൽ 2 പോയി. ഓക്കെ. then പിന്നെ ബാക്കി 2 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും? 25 ൽ 2 പോയി, ബാക്കി 5 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. 5 ൽ പിന്നെ എത്ര വരും? കൺഫ്യൂഷൻ ആയി. Again we are thinking. So manganese containing 5 plus 2. Okay, then 2 is removed. And again, അടുത്ത 4 കൂടി remove ആണ്. എന്നാലേ +6 ആവും. Now it is a D1 configuration. Is there. And now it is a, okay, it is just like this way, D1 configuration. Okay, അപ്പോൾ ഇത് D1 ആണെങ്കിൽ we can say it is a paramagnetic. It is called a paramagnetic. Okay. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയി +7 ആണ് ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ it is a D0 configuration. It is a D0 configuration. അപ്പോൾ ഇത് നോർമലി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ it is diamagnetic. Okay, it is also diamagnetic ആണ്. മാത്രമല്ല ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡയാമാഗ്നറ്റിസം പാരാമാഗ്നറ്റിസിലേക്ക് പോകും. സെൻട്രലിൽ D0 ആണെങ്കിലും ഈ ഓക്സിജൻ മാംഗനീസിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യും, ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് പാരാമാഗ്നറ്റിസിലേക്ക് മാറും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് പാരാമാഗ്നറ്റിസം. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കൂടി ഉണ്ട്, temperature. Okay, temperature dependent paramagnetism. Okay, I can also temperature dependent. Here again paramagnetism. Okay, that's one kind of additional thing is there. Okay, and that's potassium permanganate color deep violet coloration. Deep violet coloration എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ DD ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീക്ക് കളറെ തരുള്ളൂ. ഇത് സ്ട്രോങ് കളറാണ്. അപ്പൊ സ്ട്രോങ് കളർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറൊരു തരം ട്രാൻസിഷനാണ് വരിക. അത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലിഗാൻ ദിസ് ഈസ് ഓക്സിജൻ. ഓക്സിജനിൽ നിന്ന് D0ലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും? ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ലിഗാൻ ടു മെറ്റൽ ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ. എപ്പോഴും ലിഗാൻ ടു മെറ്റൽ ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ ഹൈലി കളേർഡ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ലെഡിന്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെഡിലേക്ക് പൊട്ടാസ്യം അയഡൈഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡീപ്പ് യെല്ലോ കളറാണ് കിട്ടുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ. ഓക്കെ,
പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം ക്രോമേറ്റിലും കളർ വരാനുള്ള കാരണം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ലിഗാൻഡ് ടു മെറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫർ, DD ട്രാൻസ്ഫർ അല്ല. ദിസ് ഈസ് ദ കളർ ഈസ് ഡ്യൂ ടു, ഓക്കെ, ഫോർ രണ്ടും പറയുകയും അങ്ങനെയല്ല വരാം. കളർ ഈസ് ഡ്യൂ ടു, ഓക്കെ, കളർ ഈസ് ഡ്യൂ ടു, ഓക്കെ, ഈസ് ഡ്യൂ ടു പിന്നെ ലിഗാൻഡ് ടു മെറ്റൽ ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ. ലിഗാൻഡ് ടു മെറ്റൽ ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയും. ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ, ഓക്കെ, ട്രാൻസ്ഫർ. Don't confuse. There is no DD electron transfer is not possible here. Okay. കാരണം ഇവിടെ D യിൽ 0 electrons ആണ്. അപ്പോൾ DD electron transfer is not possible. But even it is colored ആണ്. അതിന് കാരണം ligand to metal charge transfer. Okay. So അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം സൈഡിൽ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കാം. പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് is colored due to ligand to metal charge transfer. Okay. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതൊന്ന് എഴുതിയേക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പൊ എഴുതുമ്പോൾ ഇത്ര പോയിന്റ് വേണം ഇതിന്റെ അകത്ത്. ഇതൊക്കെ നോർമലി അത് ആസച്ച് പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആണ്. ആസച്ച് ഇവിടെ ഡയാമാഗ്നറ്റിക് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇറ്റ് ഷോസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് പാരാമാഗ്നറ്റിസം. ഒരു പോയിന്റ് അത് എഴുതണം. ആൻഡ് ആൾസോ ദ കളർ ഈസ് പർപ്പിൾ ഓർ വയലറ്റ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റലായി വരുമ്പോൾ കളർ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ലിഗാൻഡ് ടു മെറ്റൽ ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ. ഓക്കെ, ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയേക്കണം. ഓക്കെ, DD electron transfer not possible. അതോടുകൂടി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ക്ലാസ് ഈസ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് നൗ. സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് നമ്മൾ ട്രേസ് ആദ്യം നോക്കി. അതിനുശേഷം 3 ഡിഫറെന്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ നോക്കി. ഒന്ന് ഫ്രം പൈറോളിസൈറ്റ് ഓർ, ദെൻ അതിൽ 2 റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ റിയാക്ഷൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ നടത്തും. ദെൻ ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ ഓക്സിഡേഷൻ, അത് രണ്ടാമത്തെ റിയാക്ഷൻ. ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ലബോറട്ടറി പ്രിപ്പറേഷൻ MnO2 ഓക്സിഡൈസ് നേരിട്ട് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ MnO4- ആണ്. അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയ കാര്യം ഇതിന്റെ ഓക്സിഡൈസിങ് പവർ. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് ഓക്സിഡൈസിങ് പവർ കിട്ടുന്നത്, ഏതൊക്കെ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റിന്റെ ഓക്സിഡൈസിങ് പവറിന്റെ കാര്യം, ആ കാര്യം നോക്കി. അതിൽ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കമ്പാരിസൺ നടത്തിയ ശേഷം നമ്മൾ നേരെ ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് പോകും. സ്ട്രക്ചറിൽ നോക്കുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് എ മാംഗനേറ്റ് ആൻഡ് പെർമാംഗനേറ്റ്. സോ വി ആർ നൗ സ്റ്റോപ്പിംഗ്, ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് this class. Okay, so we'll see again.